रणवीर ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ? रणवीर ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਝਟਕੇ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਪੇਸ ਦੇ रणवीर ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। आई एम श्योर सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं समझ गया कि हुण मैनू की करना, उन्हां नू स्पेस किवें देनी है। तो की करन दी सोच रहा है? की चल रहा है तेरे दिमाग च? सारे नू जल्द पता लग जाएगा। मेरा पुत्र किते जल्दबाजी च कोई गलत फैसला ना ले लवे। मैडम जी माफ़ करना, मैं तुहाड़ियां ते साहब जी दीयां सारियां गल्लां सुन लईयां ते मैनू लगदा है कि ये सारा कुछ तुसी आप ही ठीक कर सकदे हो। देशो मैडम जी साहब जी नाल नजायज़ ही गुस्से ने। हुण मैडम जी सानू सारा कुछ सच दस देना चाहिए। हो सकदा उहदे नाल इन्हां दोनां दीयां गलत फहमियां वो दूर हो जाण। मैडम जी मैं अपने दिल ते इन्ना बोझ नहीं लै सकदा। मेरा तो साहब जी दे नाल नज़रां मिलाना ही बड़ा औखा हो गया। मलकीत जी तुहानू की लगदा है ये सब मेरे लिए सौखा है? पता मैडम जी मैनू कि ये इन्ना सौखा तो नहीं है। मलकीत जी एग्जैक्टली मैनू भी इदां ही गिल्टी फील हो रहा है जिवें तुहानू हो रहा है ते मैनू इदां भी लगदा है कि मैनू रणवीर नू सब कुछ दस देना चाहिए, पर इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैना। रणवीर ते देशो हुण इस सिचुएशन च बहुत बुरी तरह फस चुके हैं ते उन्हां नू इहदे चों कोई नहीं कट सकदा। हाँ मेरे सच दस्सण नाल सिर्फ एक फर्क पएगा। वो की मैडम जी? मेरा पुत्र मेरे ते कदे भरोसा नहीं करेगा ते मैं अपने पुत्र नू हमेशा लई गवा बैठांगी। सिंपल आ तू कर की रही है? ओह मैं ना बस अपने वधिया वधिया वाले कपड़े लभ रही सी। तू इस टाइम प्रेगनेंट आ ते तेनू भी पता है कि तेनू सारे कपड़े नहीं आने। तेनू हुण मैटरनिटी क्लोथ्स दी लोड़ है। वो पहले वाले कपड़े च ना मैं बहुत बोरिंग दिखांगी ते ना ही वो मेरी पर्सनैलिटी नू सूट करने हैं। और तेरा दिमाग ठीक है? अरमान मैंने एक चंगी वाइफ ते चंगी मां बनने दी बहुत कोशिश की पर की फायदा होया? ये सब कुछ ना मेरी पर्सनैलिटी ते सैट नहीं बैठा। नाले तुहानू तां हजे भी अपनी वही पुरानी वाली वाइफ वापस चाहिए है ना। वो तो अपने हर काम च परफेक्ट सी, हर काम अपना बखूबी करती सी। वो एक परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मां प्लस परफेक्ट नू सी। यही नहीं, वो तो अपना हर काम भी प्रोफेशनल लाइफ विच परफेक्ट करती सी। हाँ बिल्कुल सही किया तुसी। दिशो तो बहुत परफेक्ट है पर मैं ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ बनना भी नहीं चाहती। नाले सिर्फ इन्ना काफी नहीं है, सिंपल तो सोहनी है, एकदम ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव। इसलिए हुन तो मैं डिसाइड किया है कि मैं ना पहली वाली सिंपल शर्मा बन के रहूंगी। हो गया तेरा? ऑल द बेस्ट। अब मैं ना तेरे खिलारियां वास्ते नहीं आंदा। सैट कर इनू। ऑफिस तो थके हो ना, रिलैक्स करने ली। रिलैक्स आ सब कुछ नहीं चलना। तुसी तो चुपचाप खड़े हो ते इन्हां कपड़ियां नू छाड़न दे विच मेरी हेल्प करो। सिंपल मैं ना ऑफिस तो थक के आया हूं। पहले मैं शावर लूंगा, फिर डिनर करूंगा एंड देन रेस्ट। नहीं अरमान तुसी ना चुपचाप आओ। तू तू इथे आओ चुपचाप। अब दसो इन्हां विच केड़ा कपड़ा वधिया है? आ वाली ड्रेस आ देखो आ किवें किथे फंस गया मैं। ये दोनों डिनर लिए अपना फेस विखाउणगे कि नहीं? दीदी चंगा होएगा आपां उन्हां दे डिनर ਲਈ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ डिनर ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਕਾਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼? ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਹੁਣ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। दीदी गलत तो दोनों नाल ही होया ना। रूपी तू
ਤੂੰ ਮੰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨ, ਪਰ ਇਸ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ੋ ਨੇ ਹੀ ਫਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ। ਦੀਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਸ਼ੋ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਦੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚੇ। ਦੀਦੀ ਪਲੀਜ਼, ਦੇਸ਼ੋ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦੀਦੀ ਰਣਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰਣਵੀਰ? ਓ ਗॉड, ਕੀ ਇਹ ਗੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਦੀਦੀ ਰਣਵੀਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ੋ? ਹੁਣ ਦੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਨੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿਨਰ ਲਈ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਿਨਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦੀਦੀ ਰਣਵੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਓਹ ਫਾਈਨਲੀ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਡਿਨਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਆਈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਈ ਦ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਵਾਓ ਦੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਡੈਜ਼ਰਟ? ਮੈਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਡੈਜ਼ਰਟ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਵਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਸੋਨੀ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੀਟ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੇਟਾ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं चलती हूँ। ਦੇਸ਼ੋ ਡੈਜ਼ਰਟ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਤੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है। चल ठीक है, तू जाके रेस्ट कर।
ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਸੋ ਜਾਨੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਔਕਵਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੈਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਸਭ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਭ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਖੈਰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਪੇਪਰਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਪੇਪਰਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੈਸਟ ਰੂਮ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੋ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਮਝਾ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ। चलो ये कपड़े तो सॉर्ट हो गए, हुण बाकी रह गए है अरमान। अरमान बहुत सोहना है, बहुत सोहना, बहुत सोहना। सिंपल, हाँ देख कितना नवा आया, तेरे ना बहुत सोहना लगूगा है। देख। की गुड है की सो रहे सी ना? नहीं, मैं तो सुता सीगा, मैं बस कपड़े देख रहा सीगा, बहुत सोहने आए। नहीं, ये वो कपड़े ने जेड़े मैं ना पाने नहीं है बिल्कुल, ते तुसी जाके ना इन्हू डोनेट करो। डोनेट कर दो?
ਸਿੰਪਲ ਆ ਦੇਖ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਆ ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਆ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕੁੜੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਿੰਪਲ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਤੂੰ ਨਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਆ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ? ਤੇ ਆ ਖਲਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਨਾ। हाँ तू प्रेग्नेंट है। ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? कुछ नहीं सिंपल, मैं ना सारे कपड़े पैक करके ना ले जाऊंगा। ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਦਿਓ। हाँ ठीक। तू सोन लगी है? ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਨਾ। प्रेग्नेंट हाँ। अरमान ये वाले कपड़े बैग च रख देना ते वो वाले भी वो ले जियो मेरे अलमीरा च रख। पर सिंपल तू मैं प्रेग्नेंट है ना। ये वाले मैं अलमारी च रख दूंगा ते ये वाले बैग च रख दूंगा। चलो हाँ जी आ जाओ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਮ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। शुक्रिया, फिर मैनू भुख नहीं लगी। ਮੈਮ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੀ ਆ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ। ठीक है। सोनी कुछ चाहिए तेनू? ਹਾਂਜੀ ਦਰਅਸਲ ਮੈਮ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। हाँ मैनू पता है। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਉਂਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵੱਡਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ। इधर आ, बैठ मेरे को। सोनी देख, तेनू डरन दी कोई जरूरत नहीं है। विआह तो बाद ना सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हौली हौली विआह तो बाद तेनू आपे समझ आ जाऊगा कि किद्दां सब कुछ संभालना है। मैनू पता है शुरू च बहुत डर लगता है। हाँ सोच के जान निकलती है कि सानू अपना घर छड्ड के किसी होर दे घर विच जाना। एक ऐदा दे इंसान नू अपनी जिंदगी विच अपनाउणा है जिन्हों शायद असी चंगी तरह जानते भी नहीं, पर हौली हौली ना वो भी हो जाएगा। विआह ना जिंदगी का सब तो गुंझलदार रिश्ता है। हर रीति रिवाज, पति पत्नी दे कसमे वादे सुनने नू बहुत अजीब लगते। सानू एक इहो जिहे इंसान नू अपनी जिंदगी विच अपनाउणा पैंदा
ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੱਚੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਡੋਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ। ਹਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾ ਪਾਏਂਗੀ। ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ।